Welcome to the video. This is inflammation part 2. So in the part 1 we were discussing about general introduction, classification and some thing about the acute inflammation, that is in specific the vascular events of acute inflammation. So in this video we are going to deal with the cellular events of inflammation, acute inflammation. So without much introduction, let me go into the topic. Cellular events, that I have already notified you that it consists of exudation of leucocytes and phagocytosis. So exudation of leukocyte is the oozing out of leukocyte out of the blood vessel, and that constitutes of changes in formed elements of blood, rolling and adhesion, emigration, chemotaxis. And in phagocytosis we are going to look about the 3 steps, that is recognition and attachment, engulfment, killing and degradation. So we'll go into exudation of leukocytes. Exudation, as I've told you, it is the escape of leukocytes from the lumen of the microvasculature, that is arterioles or capillaries or venules, to the interstitial tissue, that is outside the blood vessels. And it is the most important feature of inflammatory response, because I have told you that inflammatory edema or the exudate consists of leukocytes. So leukocyte is the inflammatory cell, so that is very important. If there is no inflammatory cell, we cannot call it as an inflammatory response. So in acute inflammation, PMN, that is the polymorphonuclear neutrophils, are the very important inflammatory cell that comprise the first line of the body defense, and that is followed by, after the appearance of PMN, actually PMN lives for only 24 hours, up to 24 hours. So after that, it is that role is took over by the monocytes and the macrophages that live more than the PMNs, that has got a greater lifespan, that survive in their circulation more than that of neutrophils. Neutrophils maximum, in a maximum they live for only 48 hours, 24 to 48 hours. The sequences of events in the exudation of leukocytes are: the first is informed elements of the blood, that is after the vasodilation. We have already discussed the early stage of inflammation, that consists of constriction and then persistent progressive vasodilation and increased blood flow, right? So after the vasodilation, due to transudation, transudation mainly occur due to increased hydrostatic pressure. So due to transudation, we will have slowing and stasis of the blood flow, right? So in this criteria we must consider the axial flow of the blood. Okay, so in a blood vessel, in a normal blood vessel, that is under normal pressure and normal parameters, it consists of the central stream. While flowing, the flowing blood consists of the central stream of formed elements, that is RBC and leukocyte, and peripherally it consists of plasma, right? So centrally they have WBC and RBC. While flowing, while the blood is flowing through the blood vessel, centrally it consists of the RBC and leukocytes, and peripherally it consists of the cell-free layer of plasma, which is very close to the vessel wall. So in this inflammation, acute inflammation, we have told you that the plasma or the fluid in the blood will ooze out from the blood vessel to the extravascular spaces. Okay, so when the plasma oozes out of the blood vessel, what will happen means the central stream of the blood will get wider. Yeah, the central stream, because the plasma have lost already, so the central stream will get wider, പരന്നൊഴുകാൻ തുടങ്ങും, and the peripheral stream gets narrower. Okay, so whenever the peripheral streams get narrower, the WBC in the blood vessels, that is in the central stream, will come closer to the vessel wall, and that is called the margination. Okay, so margination and pavementing is the process whereby the redistribution of neutrophils from the central stream to the vessel wall. Yeah, that is called the margination and pavementing. Pavementing is coming closer to the vessel wall. Okay, margination is they are relocating from the central stream to the sides. Okay, so the margination is peripherally, the WBC is peripherally orienting, that is the orientation of WBC
along the periphery of the blood vessel, that is called the margination, and pavementing is attaching more or coming closer to the vessel wall is called the pavementing. So the next step is rolling and adhesion. So after once it gets distributed in the sides of the vessel wall, the marginated and pavemented neutrophils will slowly roll over the endothelial cells. Okay, after it gets very closer to the endothelial layer, it slowly roll over the endothelial cells. Yeah, so that is called, this phase is called rolling phase. Okay, this is called the rolling phase. And after rolling, it makes a very temporary bond between the with the endothelial cells. That is, after rolling, the leucocytes makes a very short or temporary bond with the endothelial cells. So after making the bond, some things, that is some chemicals, causes the bond to get firmer or stronger. Okay, some molecules, that is called the cellular adhesion molecules, will come to that. So that cellular adhesion molecule will come, that makes the transient weak bond to a stronger one. Okay, so this adhesion is called adhesion phase. Okay, sticking, adhesion is sticking alle, so that phase is called the adhesion phase. Okay, so the following molecules, so it can on its own, the neutrophils cannot bind to a endothelial cell, so some molecules must help them in binding. So this following molecule bring about rolling and adhesion. Okay, that is called the cellular adhesion molecules. They are mainly selectins, integrins, and immunoglobulin gene superfamily adhesion molecules. Selectins are those molecules which are mainly found on endothelial cell surface. Okay, out of this, P selectin and E selectin are mainly found in endothelial cell surface, and L selectin is the only exception, that is expressed on the surface of leukocytes. Okay, so this P selectin makes the bond, that is make the bond with the, it helps in adhesing or sticking of lymphocyte to the vessel wall. Whereas the LE-selectin, which is the cytokine synthesized from the cytokine activated endothelial cell, helps in both rolling and adhesion. Okay, so P-selectin mainly helps in sticking together and rolling the endothelial cells, and E-selectin helps in the both rolling and adhesion. L-selectin, which is expressed, as I told you, in circulating lymphocyte, that mainly helps for housing the lymphocytes in the lymph node. Okay, so these are the selectins, and integrins, as the name indicates itself, integrins make these weak bond firmer one. Okay, കുറച്ചുകൂടെ ബലമുള്ളതാക്കും ഈ ഇൻറ്റഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ endothelial cells. Okay, and the next is immunoglobulin gene superfamily adhesion molecules. These are mainly ICAM1, that is intercellular adhesion molecule 1, and VCAM1, that is vascular cell adhesion molecule 1. They allow a tighter adhesion and they stabilize the bond. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഓൾറെഡി ഫേം ആക്കിയ ബോണ്ടിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയുമാണ് സെൽ അഡിഷൻ മോളിക്യൂൾസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് എമിഗ്രേഷൻ. എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ റോളിംഗ് ആൻഡ് അഡ്ജസിങ് ടു ദ endothelial cells, the neutrophils will roll or slightly move, അതായത് ഞെരങ്ങി അതിലൂടെ ആഫ്റ്റർ എന്താ പറയുക ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ എൻഡോത്തീലിയൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ദേ മൂവ്. ഓക്കെ, അത് പതുക്കെ നിരങ്ങി നീങ്ങാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷേ ഈ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ സൈറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്കേപ്പ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നിരങ്ങി നീങ്ങിയിട്ട് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സ്ഥലത്തിലൂടെ വേണം ഈ വാസ്കുലാർ ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാന്നല്ലേ? വിൽ ടെൽ യു. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ മൂവ് അലോങ് ദ എൻഡോത്തീലിയൽ സർഫസ് ടിൽ എ സ്യൂട്ടബിൾ സൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് ഇസ് ഫൗണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ഇഷ്ടികകൾക്കിടയിൽ, രണ്ട് കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുപോലെ രണ്ട് എൻഡോത്തീലിയൽ സെല്ലുകൾക്കിടയിലായിരിക്കും, അതിലൂടെ മാത്രം ഇവർക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ എൻഡോത്തീലിയൽ സെല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ഒരു സ്പേസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം, ഗ്യാപ്പല്ല ഒരു സ്പേസ്, ഒരു
എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ഥലം, ഒരു സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ സൈറ്റിൽ ചെന്ന് ദിസ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് വിൽ ത്രോ ഔട്ട് ദെയർ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്യൂഡോപോഡ്സ്. സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്യൂഡോപോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ഫോൾസ് ഫീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ അമീബയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ദേ ഹാവ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ടു മേക്ക് എ സ്യൂഡോപോഡ്. ഒരു ഫോൾസ് ഫീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ഫോൾസ് ഫീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഫോൾസ് ഫീറ്റ് വെച്ച് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ലോഡ്ജ് ചെയ്യും, അതായത് അവിടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കും ന്യൂട്രോഫിൽസിന്. ന്യൂട്രോഫിൽസ് അവിടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ലോഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് ആൻഡ് ദ ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദേ ക്രോസ് ദ ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ ബൈ ഡാമേജിങ് ഇറ്റ് ലോക്കലി വിത്ത് സെക്രീറ്റഡ് കൊളാജനേസസ്. അതായത് വൺസ് അവരുടെ സ്യൂഡോപോഡുകൾ അവിടെ വെച്ച് അവിടെ സ്ഥലം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ആ ഒരു 2 എൻഡോത്തീലിയൽ സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ അവർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. എങ്ങനെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് വിൽ സെക്രീറ്റ് ദ കൊളാജിനേസസ് ആൻഡ് കൊളാജിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കൊളാജിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കൊളാജിനേസ് എന്ത് ചെയ്യും, എൻഡോത്തീലിയൽ സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ അവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും. ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ദേ എസ്കേപ്പ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലാർ സ്പേസസ്. എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ സ്പേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസലിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എമിഗ്രേഷൻ. അപ്പം ഈ ആക്ച്വലി ഒരു ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് അവിടെ ഹീലാക്കും, അതായത് ഓൾറെഡി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്പയർ നടക്കും. പക്ഷേ ഈ റിപ്പയർ നടക്കാൻ വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ WBC ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ നോക്കും. ആരാത്? RBC. അപ്പം ഈ RBCയും കൂടെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് നോക്കും. സോ സൈമൾട്ടേനിയസ് ടു ദ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ്, എസ്കേപ്പ് ഓഫ് ദ റെഡ് സെൽ ത്രൂ ദീസ് ഗ്യാപ്സ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ WBC between the endothelial cells takes place. So that escape is called diapedesis. അപ്പോൾ WBC പോകുന്നത് എമിഗ്രേഷനും RBC പോകുന്നത് ഡയാപീഡിസിസുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഡയാപീഡിസിസ്, ഈ ഡയാപീഡിസിസ് ഗിവ്സ് ദാൻ ഹെമറേജിക് അപ്പിയറൻസ് ടു ദ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി എക്സുഡേറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എക്സുഡേറ്റിൽ ഒരു രക്തത്തിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറം വരും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അതിന് കളറൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ RBCയും കൂടെ വരുമ്പം ഈ ബ്ലഡ് വെസലിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സുഡേറ്റിന്, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി എഡീമയ്ക്ക് ഒരു ചുമപ്പ് നിറം കൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഇതാണ് ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, WBC ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആക്സിയൽ ഫ്ലോയിൽ സെൻട്രൽ സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോർമൽ ആക്സിയൽ ഫ്ലോ. അതിൽ സെൻട്രൽ സ്ട്രീമിൽ WBCയും RBCയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മാർജിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പം സെല്ലുകളൊക്കെ പതുക്കെ ഈ WBC എല്ലാം പതുക്കെ സൈഡിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, വൈഡർ ആവുന്നുണ്ട്. ആ വൈഡർ ആയതിനു ശേഷം അവിടെ WBC പതുക്കെ റോളിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, റോളിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഡാമേജിലൂടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടോ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ തിങ്, എമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡയാപീഡിസിസ്. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് കീമോടാക്സിസ്. ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടല്ല, പക്ഷേ എന്നാലും വൺസ് ഇത് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കില്ല. അത് WBC വിൽ ഗോ ടു ദ ടിഷ്യൂസ്, ഓർഗൻ ടിഷ്യൂസിലോട്ടൊക്കെ പോവും, ഓർഗൻസിലുള്ള ടിഷ്യൂസിലോട്ടൊക്കെ അത് പോവും. അങ്ങനെ ആ പോകുന്ന ആ ഒരു പോക്കിനെയാണ്, അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ WBC ആഫ്റ്റർ ക്രോസിങ് സെവറൽ ബാരിയേഴ്സ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ടിഷ്യൂസ് ഇസ് കോൾഡ് കീമോടാക്സിസ്. ആ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ജേണീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ടു ദ ടിഷ്യൂസ്, ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്ന് അത് ടിഷ്യൂസിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഉള്ള ആ ഒരു ജേണീനെയാണ് ഈ എന്താ പറയുന്നത്, കീമോടാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കീമോടാക്സിസിനെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെല്ലുകൾക്ക് കൈയും കാലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മൂവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്, അപ്പം ഈ സെല്ലിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കീമോടാക്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓർ കീമോകൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ചില കീമോകൈൻസ് ആണ് ല്യൂക്കോട്രൈൻ B4, കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, സൈറ്റോകൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് help the WBC to go out of the blood vessel to the interstitial tissues. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ
എക്സുഡേഷൻ ഓഫ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആണ്. സോ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻഗൾഫ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ബൈ ദ സെൽസ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെൽ ഈറ്റിംഗ് അല്ലേ. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എന്തൊരു സാധനം വന്നാലും അതിനെ എന്തെന്ന് ഫോറിനായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഫോറിനായിട്ടൊരു മൈക്രോബ് ആണെങ്കിലും ഒരു വേറെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇനേർട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആയാലും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയാലും എല്ലാം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ കിൽ ചെയ്ത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്, അതാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ സെൽസ് പെർഫോമിംഗ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഫാഗോസൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ വിളിക്കും, സ്കാവെഞ്ചർ സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ സ്കാവെഞ്ചർ സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലീനിങ് ആണ്, ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണ് സ്കാവെഞ്ചർ സെൽസ്. അപ്പോൾ ഫാഗോസൈറ്റുകളെ സ്കാവെഞ്ചർ സെൽസ് എന്നും വിളിക്കും. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത PMNs, അതായത് പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലേറ്റിംഗ് മോണോസൈറ്റുകളും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ PMNs നമ്മൾ മൈക്രോഫേജസ് എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മോണോസൈറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? മാക്രോഫേജസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈക്രോഫേജസും മാക്രോഫേജസും ദേ ബോത്ത് ആർ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ്. ഇതിൽ നമുക്ക് റെക്കഗ്നീഷൻ ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു രസമുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ആക്ച്വലി. നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് എന്തുണ്ട്? മാനോസ് റിസപ്റ്ററും സ്കാവെഞ്ചർ റിസപ്റ്ററും ഉണ്ട്. ഈ സ്കാവെഞ്ചർ റിസപ്റ്ററും മാനോസ് റിസപ്റ്ററും ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇവരാണ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടെ ഫാസ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ, ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ ഒന്ന് എൻഗൾഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഒപ്സോണൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒപ്സോണൈസേഷൻ. ഈ ഒപ്സോണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീറത്തിൽ, നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സീറത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒപ്സോണിൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒപ്സോണിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സീറം കേട്ടോ, ഒപ്സോണിൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സീറം. സോ ദീസ് ഒപ്സോണിൻസ് are the specific protein which coat the microbacteria for easy attachment to the phagocytic cell. അതായത് ഒരു ഹംസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് എന്നാലും ഒരു സഹായി, ഓക്കെ, ഒരു കൈ സഹായി. ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിന് പെട്ടെന്ന് അകത്ത് മൈക്രോബാക്ടീരിയ എൻഗൾഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒപ്സോണിൻസ് ആദ്യം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ മൈക്രോബാക്ടീരിയയെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ കോട്ട് ചെയ്ത് ഒപ്സോണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബാക്ടീരിയയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൻഗൾഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് process of phagocytosis is further enhanced when the microorganisms are coated with specific proteins called opsonins from the serum, or they get opsonized. So opsonins establish a bond between the bacteria and the cell membrane of the phagocytic cells. ഇത് അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്സോണിൻസിൽ അപ്പം ഒന്ന് ബാക്ടീരിയനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയി ആർക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നു? നമ്മൾ സിംഹത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ സെല്ലുമായിട്ട്, ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലുമായിട്ട് കുറച്ച് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദിസ് മെയിൻ ഒപ്സോണിൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സീറം ആർ, അപ്പം ഇതിന് ഒപ്സോണിൻസിന് നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് റിസപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒപ്സോണിൻസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒപ്സോണിൻസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മെയിൻ ഒപ്സോണിൻസ് ഇൻ ദ സീറം ആർ IgG ഒപ്സോണിൻ. നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജീനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജിയിലെ ടൈൽ പോർഷനാണ്, അതായത് ടെയിൽ പോർഷൻ വാല്. അപ്പം ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജിയിലെ ടെയിൽ പോർഷനാണ് FC ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, FC ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്. ഈ FCയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റലൈസബിൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈസബിൾ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് അർത്ഥം. അപ്പം ഈ ടെയിൽ റീജിയനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈസബിൾ റീജിയൻ, ക്രിസ്റ്റലൈസബിൾ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. സോ ദേ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഒബ്സോണിൻ. ഓക്കെ, ഈ ഒപ്സോണിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററാണ് IgG ഒപ്സോണിൻ, വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ FC റിസെപ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. FC റിസെപ്റ്റർ എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് C3b ഒപ്സോണിൻ. ഇത് നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പാത്വേന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പാത്വേന്ന് എന്താണെന്ന് പാർട്ട് 3 പറയുന്നതായിരിക്കും. ലെക്റ്റിൻസ് ഉണ്ട്. ലെക്റ്റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് ബൈൻഡ് ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാൾ. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം, PMNs എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ PMNസിൻ്റെ പുറത്ത് IgG ഒപ്സോണിനുണ്ട്. IgG ഒപ്സോണിൻ്റെ റിസപ്റ്ററാണ് FC റിസപ്റ്റർ. അപ്പം ഈ IgG ഒപ്സോണിൻ ബാക്ടീരിയയെ കൊണ്ടുവന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഈ IgG ഒപ്സോണിൻ. അപ്പം FC റിസപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ റിസപ്റ്റർ. പിന്നെ ലെക്റ്റിൻസിൻ്റെ റിസപ്റ്ററുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. C3b ഒപ്സോണിൻ്റെ റിസപ്റ്ററും ഉണ്ട്, C3b റിസപ്റ്ററും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് എൻഗൾഫ്മെൻറ്റ്. എൻഗൾഫ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്സണൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, അങ്ങനെ ഒബ്സണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് വിഴുങ്ങുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് വിഴുങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്യൂഡോപോഡ്. സെയിം നമ്മുടെ ആ PMNs അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് ചാടിയത് ബ്ലഡ് വെസലിന്, അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്യൂഡോപോഡ്സ് അറൗണ്ട് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യൂ ടു ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ബിനീത്ത് ദ സെൽ വാൾ. നമ്മുടെ സെൽ വാളിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന സൈറ്റോസ്കെലിറ്റണിലെ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റ്. ഈ ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു കുഴിഞ്ഞിരിക്കും, അതായത് ബാക്ടീരിയ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കും. എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സ്യൂഡോപോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കും. സ്യൂഡോപോഡ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഫോം ഓഫ് പിറ്റ്. ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ് അതിന് വേണ്ടി റീഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പിറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും. അതിനകത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയ പെടും. അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ പെട്ടാൽ അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, നോർമൽ ആ ഒരു ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വാക്യൂൾ പോലെ ആ സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാക്യൂളിനകത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയ വന്ന് അതായത് വാക്യൂളിനകത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഫാഗോസൈറ്റിക് വാക്യൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്യൂഡോപോഡ്സ് ഉണ്ടായ ശേഷം അതിനകത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയ വരുന്നു. അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ വന്ന ശേഷം ഇത് മൂടുന്നു. അങ്ങനെ മൂടുമ്പോൾ ഫാഗോസൈറ്റിക് വാക്യൂളായിട്ട് അത് മാറും. ഈ ഫാഗോസൈറ്റിക് വാക്യൂളിനെ നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ആരുടെ സൈറ്റോപ്ലാസം? ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ, അതായത് എന്താ പറയുക, ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം വെച്ചാൽ വൺസ് ഈ വാക്യൂൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എൻക്ലോസിങ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ, അതായത് ആ വാക്യൂളിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനും കാണുമല്ലോ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വാക്യൂൾ ഉണ്ടാവുക അവിടെ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ വിൽ ബ്രേക്സ് ഫ്രം ദ സെൽ സർഫസ്. അങ്ങനെ അത് പൊട്ടും. ആ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടും. അങ്ങനെ പൊട്ടുമ്പം അകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും, വാക്യൂളിന് പുറത്ത് വന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അതായത് ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് ഫാഗോസോം ഫ്യൂസസ് ഓർ അതർവൈസ് ഈ ഫാഗോസോം എന്ത് ചെയ്യും, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാഗോസോം ഫ്യൂസസ് വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ ലൈസോസോം. ഈ ലൈസോസോമിൻ്റെ അകത്താണ് ഫുൾ ഈ ബാക്ടീരിയ കൊല്ലാനുള്ള എൻസൈംസ് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ല്. അപ്പം ഈ ലൈസോസോമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ സൂയിസൈഡൽ ബാഗിന് അകത്തുള്ള എൻസൈംസിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ ബാക്ടീരിയനെ കൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫാഗോസോം എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്യൂസസ് വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ ലൈസോസോം ടു ഫോം ഫാഗോലൈസോസോം. അങ്ങനെ ഈ ലൈസോസോമിൻ്റെ ബാഗുമായിട്ട് ലൈസോസോമൽ ബാഗുമായിട്ട് ഈ ഫാഗോസോമിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈസി ആയിട്ടത് കിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ കണ്ടോ. അപ്പം എയിൽ നമ്മൾ റിസപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ്. ഫാഗോസോം ഉണ്ടാവുന്നു. സിയിൽ ഫാഗോസോം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഫാഗോലൈസോസോം ഉണ്ടാവുന്നു. ഫാഗോലൈസോസോം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈസോസോമിൻ്റെ അകത്തുള്ള എൻസൈംസ് എല്ലാം ബാക്ടീരിയയെ കിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആണ്. It is the stage of killing and degradation of microbes by the scavenger cell, that is the phagocytic cell, and to dispose it off. The microorganism, after being killed by the antibacterial substances, are degraded by the hydrolytic enzyme. അപ്പം ഈ കൊല്ലാനായിട്ട് പല രീതികളാണ് നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ല് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചും കൊല്ലും, സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചും കൊല്ലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ മെക്കാനിസത്തിൽ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ മെക്കാനിസത്തിൽ നമുക്ക് 3 മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയസൈഡൽ മെക്കാനിസം ബൈ യൂസിങ് ഓക്സിജൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കില്ല് ചെയ്യുക. അതിൽ തന്നെ ഒരു എൻസൈമാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ വെച്ച് കില്ല് ചെയ്യുന്നത്. മൈലോ പെറോക്സിഡേസ് എന്ന് പറയും, MPO. അപ്പോൾ MPO വെച്ചിട്ടും എന്താ പറയുക, ഓക്സിജൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് കില്ല് ചെയ്യും. MPO ഇല്ലാതെയും കൊല്ലാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ട് കില്ലിംഗ് മെത്തേഡാണ് MPO ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ഓക്കെ,
So oxidative bactericidal mechanism by oxygen free radicals in MPO dependent as well as MPO independent. And the next is second step is oxidative bactericidal mechanism by lysosomal granules. Lysosomal granules are the enzymes which kill in combination with oxygen free radical. Okay, non oxidative bactericidal mechanism പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിന് ബാക്ടീരിയനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ബി ഇസ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെക്കാനിസം. എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതർ ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസംസ് ആണ്. ഡീഗ്രാനുലേഷൻ അതുപോലത്തെ എന്താ പറയുക ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസംസ് ആണ് നമ്മുടെ ബി സെൽ ടി സെല്ലൊക്കെ വെച്ച് കില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ മെക്കാനിസം ഞാൻ ചുരുക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ മെക്കാനിസത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ബാക്ടീരിസൈഡൽ മെക്കാനിസംസ് ആണ്. സോ ബാക്ടീരിസൈഡൽ മെക്കാനിസത്തിൽ പറയുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൽ മെയിനായിട്ട് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോക്സൈൽ അയോൺ ഉണ്ട്, ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ NADPH ഓക്സിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത്. ഓക്സിജൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ വെച്ച് നമ്മൾ കില്ല് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ NADPH ഓക്സിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വേണം. അത് നമ്മുടെ സെൽ മെംബ്രെയിനിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ NADPH ഓക്സിഡേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ, അതായത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഒരുപാട് സെല്ലുകൾക്ക്, അതായത് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിന് വേണം. നമ്മളതിനെ റെസ്പിറേറ്ററി ബേസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്സിജൻ consumption, that is respiratory burst, and it is എന്താ പറയുക ഗാലർലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ abundantly utilized by phagocytic leucocytes. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജനെ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് അയോണായിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ്, അതായത് ഫ്രീ റാഡിക്കലായിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് NADPH ഓക്സിഡേസിൻ്റെ in the role എന്ന് പറയുന്നത്. So superoxide is subsequently converted into hydrogen peroxide free radical, so which has the bactericidal property. അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിനൊരു എൻസൈം, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ് മൈലോപെറോക്സിഡേസ് എൻസൈം. പക്ഷേ മൈലോപെറോക്സിഡേസ് ഇല്ലാതെയും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, H2O2 ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ MPO ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഉണ്ട്, MPO ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഉണ്ട്. So next is oxidative bactericidal mechanism by lysosomal granules. എന്താ പറയുക, ലൈസോസോമൽ ഗ്രാനുൾസ് നമുക്കറിയാം. ലൈസോസോമിനകത്ത് പ്രോട്ടിയേസ്, ട്രിപ്സിനേസ്, ഫോസ്ഫോലിപ്പേസ്, ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ദ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ദേ കിൽ ദ ബാക്ടീരിയ. So there is a progressive degranulation of neutrophils and macrophages. Along with the oxygen free radicals, it degrades the protein, that is called the proteolysis. Okay, and the third is non-oxidative bactericidal mechanism that uses some materials like nitric oxide to kill the bacteria. So that is all about the intracellular mechanism. Extracellular mechanism is not that relevant, but just it consists of granules and immune mechanisms, so like antibody antigen reactions like that. So this is about the phagocytosis. So if you have any doubt, please text me, and thank you.